ठीक है हो गए जानी। ठीक है, हो गया। चलो पहली स्लाइड कटो। ये जरा इनू अनलार्ज करो थोड़ा जा। एक मिनट जरा, ये छोटा करता सब। तुसी छोटा करता और करो बड़ा। एक मिनट ठहरो जरा। चलो कर लिया, तुसी रहन दो। ठीक है, मैं कर लिया। अच्छा जी, अज पहला बंद है वो जो हीर जी है ओनू रांझा जिहड़ा है ओदी सेज ते सुता है ते ओनू जाके मुंडे दसदे ने पिंड च कि तू तेरे सेज ते कोई सुता है तो सहेलियां नू लैके आउंदी है ते ओ मारन वास्ते तैयार खड़ी है ते उत्थे बारिश बस इन्ना लिखदा है, रांझे उठ के आख्या वाह सजन हीर हस के ते मेहरबान हुई। ये नहीं हैगा? नहीं नहीं नहीं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा जी। अच्छा ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੀਰ ਦਾ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਹੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ तेरे प्यो की वजह तो है या तेरे टब्बर की वजह तो तू अपने गुण पैदा कर। ये है बेसिकली थीम इस जगह दे उत्ते ते ओ पहला बंद है इंज है, मान मतिये रूप गुमान भरिए अटकेलिए रंग रंगीलिए नी, आशिक भोर फकीर ते नाग काले बाज मंत्रों मूल ना कीलिए नी, ए जोबना ठग बाजार दा है तूने हारिए छैल छबीलिए नी, तेरे फलम दा रंग ना रूप घटिया ना कर शोधिया नाल बुखीलिए नी, वारिस शाह बिन पारदों विवा कीजे करिए बोल नाल जुबान रसीलिए। मानमती का मतलब है जिहड़ी मान नाल भरी हुई होवे, गरूर नाल भरी हुई होवे। मान मतिए रूप गुमान भरिए, रूप गुमान भरिए मतलब तेनू अपने हुस्न का बड़ा गरूर है, तेनू अपने हुस्न का बड़ा गरूर है। अटकेलिए मतलब तू रेस्टलैस है, रंग रंगीलिए नहीं ते तेरे कई रंग ने, आशिक भो ये सारिया तेरी जो सिफतां ने, पर मैं तेन दसना है कि आशिक भोर फकीर ते नाग काले, यानी आशिक होन या भोरे होन, फकीर होन या काले नाग होन, बाज मंत्रों मूल ना कीलिए, मंत्र पढ़े बगैर उन्होंने कीलिया नहीं जा सकता, उन्होंने काबू च नहीं लिया जा सकता। तुहानू पता ना कीलना किवें कीलदे ने? सप कीलदे ने ना। हाँ की करदे ने ओदे च? ओ गोल गोल कर देंदे ने, उन कंट्रोल कर लेंदे ने। हाँ वो मतलब दायरा ला के ते कहंदे ने कि तू ओदे चों निकल नहीं सकदा, निकल नहीं सकदा। अच्छा ये जोबना ठग बाजार दा है, ये जिहड़ी जवानी हुंदी है ये बाजार दे ठग वर्गी है। टूने हारिए छैल छबीलिए नहीं, टूने हारिए जादू करने वाली है, टूना करना होंगे जादू करना, टूने हारिए इहदा हारिए है ये मुख्तलिफ सिफतां दे नाल लग के ते ये वो सबजैक्ट बन जाता है। मिसाल के तौर के उत्ते असीं कहने आ पढ़ियार, पढ़नहार मतलब उतों बनया पढ़ियार, ते किसी भी नाम नाल हार ला दिओ ना ते ओ आइडेंटिफाई हो जाता है वो सबजैक्ट। टूने हारिए छैल छबीलिए नहीं, छैल छबीली चंचल शरारती
तेरे पलंग दा रंग ना रूप घटिया, मतलब मेरे सौण दे नाल तेरे पलंग ते तेरे दा रंग या ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਾ ਕਰ ਸ਼ੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਬਖੀਲੀਏ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਤੇ ਸ਼ੋਧੇ। मजलूम, ਹਾਂਜੀ शोधा मजलूम होएगा। ਹਾਂ, ਸ਼ੋਧਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੋਧਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਗਾਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੋਧਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਧਾ ਬੰਦਾ डेरोगेटोरी, ਹੈ डेरोगेटोरी। ਡਿਰਾਗੋਟਰੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਨਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਰ ਸ਼ੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਬਖੀਲੀਏ ਨਹੀਂ। ਬਖੀਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਜੂਸ ਹੋਣਾ, ਮਾਈਜ਼ਰਲੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬਖੀਲ। ਨਾ ਕਰ ਸ਼ੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਬਖੀਲੀਏ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਬਿਨ ਕਾਰਦੋਂ। ਕਾਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਰੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਦ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਬਿਨ ਕਾਰਦੋਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਬਗੈਰ ਛੁਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦਈਏ ਬਗੈਰ ਛੁਰੀ ਦੇ। ਨਾ ਬੋਲ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਸੀਲੀਏ ਨਹੀਂ। ਰਸੀਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਛੁਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਦ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਦ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੱਤੀ ਟੈਂਡੀ ਵਾਟ ਉੱਤੋਂ, ਬੇਲੀ ਬੇਲੀ ਦੱਸ ਖਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਮਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ।
हाँ जी, चलो जी, सॉरी जी, वो मेरी कल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है ते वो मैं अरेंजमेंट कर रहा था। नो वरीज डॉक्टर साहब। अच्छा जी, अगे जी। गोल घोल घत्ती टैंडी वार वाट उत्तों बेली दस खां किधरों आमना है, किस मान मत्ती घरों कड्डियो तू, जिस वास्ते फेरियां पावना है, कौन कौन छड़ आयो पिछे महर वाली, जिस वास्ते तू पछोतावना है, कौन वतन ते नाम की साइयां दा ਅਤੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੌਣ ਸਦਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੀਜਾ ਕੱਢੋ। ਤੇਰੇ ਵਾਰ ਨੇ ਚੁੱਖਣੇ ਹੁੰਨੀਆਂ ਮੈਂ, ਮੰਗੂ ਬਾਬਲੇ ਦਾ ਚਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੰਗੂ ਬਾਬਲੇ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਕ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਫੰਦ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਚਹੀਕ ਜੇ ਨਵੀਂ ਚੂਪੇ, ਸਭੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਜੀ। घोल घोल घत्ती टंडी वार, मतलब वाट का मतलब है तेरे रस्ते तो, तेरे सफर तो। मैं तेरे रस्ते दे उत्ते वारी वारी जावां, बेली दस खां किधरों, तू दस मैनू किथों आया है, किस मान मत्ती घरों कड्डियों तू, केस गरूर वाली ने, मान मत्ती का मतलब गरूर वाली ने, गरूर ना भरी हुई ने तेनू घरों कड्डिया है, जिस वास्ते फेरियां पाउना है, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਨਮਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਕੌਣ ਛੱਡ ਆਇਓ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਰ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। कौन वतन ते नाम की साइयां। हाँ जी, ये बड़े इनडायरेक्ट तरीके नाल ये पूछण दी कोशिश कर रही है, कौन वतन ते नाम की साइयां दा। क्यों दस ये सवाल जेडे ने ना, इस तरह जेडे पुराना समाज सी ओदे विच ये बहुत मुढ़ले सवाल सन कि कोई मतलब कि वो जेड़ा बंदा है, अगर तुसी मैं हुण मिलिया किसी नूं ओबड़ बंदे नूं, और वो बुजुर्ग भी है, थोड़ा जा मेरे तो बड़ा भी है, ते उन्हें ये नहीं पूछना कि तेरा नाम की है, ऐ नहीं पूछेगा, वो पूछेगा केदा है, मतलब तू केदा मुंडा है, केदे तेरा प्यो कौन है। ये ते हुण ये ते नवे जमाने च आके ते ना हुण पुछने शुरू होए ना। हुण इहदे इस लाइन दे विच जिहड़ियां अहम चीज़ां पुछियां जा रहीआं ने, जिहड़ियां उस वेले पुछियां जांदियां सन कि तेरा वतन की है, तेरे साइयां दा नाम की है, साइयां दा मतलब मालकां दा नाम की है, तू जात दा कौन है, ये गल्लां पुछ रही है। अगे जी, तेरे वार ने चोखने हुन्नियां मैं वार ने चोखने हुन्नियां मैं वध वधा के तेरे ते कुर्बान हुन्नी है, मंगू बाबले दा चार लियाउना है। मंगू दा मतलब है इज्जड़, मज्जां दा इज्जड़, जे तू मज्जां दा मेरे प्यो दियां मज्जां दा इज्जड़ चार लियावे ते मैं तेरे बड़े कुर्बान हुन्नी है। मंगू बाबले दा यानी जेड़ा इज्जड़ है वो तो मेरे प्यो दा है, ते तू चाक मेरा, पर तू चाक मेरा होएगा, यानी नौकर मेरा होएगा तू, ये भी फंद लगे जे तू लामना है। ये फंद का मतलब गंढ मारनी, यानी चक्कर देना, ये भी चक्कर चला के देख लीए, शायद ये चल जाए। वारिस शाह चहीक जे नवी चूपे, चहीक जिहड़ी है वो लहरा गन्ना हुंदा है। तुहानू पता कि गन्ने दियां दो किस्मां ने, पता तुहानू? हाँ जी, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਢਾ ਗੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਢਾ। हाँ, ते दूजा लहरा हुंदा है। ਲਹਿਰਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਸਾਲ, ਐਸੇ ਸਾਲ ਦਾ। हाँ जी, जेड़ा मोढा वो हुंदा है जेड़े पिछले साल दे मुੱਢਾਂ चो उगया हुंदा है। हाँ जी। ते लहरा हुंदा है जेड़ा नवां लाया हुंदा है। ठीक है।
ਤੇ ਇਹ ਝੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲਹਿਰੇ ਕਮਾਦ ਦਾ ਗੰਨਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੀਕ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਝੀਕ ਦੇ ਨਵੀਂ ਚੂਪੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਕਮਾਦ ਦੀ ਗੰਨਾ ਚੂਪੇ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਮਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਢੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। So she is comparing herself to ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਮਸ਼ੂਕ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਈ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਗੁਣੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਫਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਸਟਿਸ, ਜੱਜ ਹੋ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੁਨਸਫ ਹੋ ਵੱਡੇ ਫਾਈ ਫੇੜਿਆਂ ਦੇ, ਮੁਨਸਫ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਫਾਈ ਫੇੜੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਰੀ ਘੱਤ ਕੇ ਕਹੀਂ ਦੇ ਪਾੜ ਲਾਏ। ਵਰੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਦੇ ਪਾੜ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁੱਟਦੇ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਕਈ ਦੇ ਪਾੜ ਲਾਏ, ਸੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਖੋਜ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੋਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਖੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਫੁੱਟਸਟੈਪ ਦੇ ਚੋਰ ਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸਲਨ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਚੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਂ ਖੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਢਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾੜਵੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਧਾੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਾ, ਤੇ ਧਾੜਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਕੂ। ਤੇ ਇਹ ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕੇ ਦਾ ਮਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਮੋੜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੰਡ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਭਾ ਰਹੀ ਰਮਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਹੀ ਰਵੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਖੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵਾਂਗ ਧੇਰੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਆਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਈਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਚਾਕ ਰਾਂਝਾ, ਇਹ ਕਈ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਲੱਖ ਭੇੜਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਆ ਉਸੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੋ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ 250 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਂਝਾ ਜੋ ਪਿਓ ਦਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਈਡੀਅਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਮਾਹੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਡੰਗਰਪਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਂਝ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ that is the wealth। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ 5 ਪੀਰ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ 5 ਪੀਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਖਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਕਰਗੰਜ, ਖਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਤੇ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਬੂਜ਼ ਘੋੜੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਪੀਰ ਮੀਆਂ, ਹੋਰ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਬੁਖਾਰੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨੂਰੀ, ਤੁਰਾ ਖਿਜ਼ਰ ਰੁਮਾਲ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਲਾਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੂਰੀ, ਖੰਜਰ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲ ਬੁਖਾਰੀਏ ਨੇ, ਘੋੜੀ ਜ਼ਿਕਰੀਏ ਪੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂਰੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁੰਡੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਭੀੜ ਪਵੇ ਕਰੀ ਯਾਦ ਜੱਟਾ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨੀ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਥੀ ਪਲਕ ਦੂਰੀ। ਖਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਟਰਨਲ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਖਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੂਜ਼ ਘੋੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਖਾਜਾ ਸ਼ਕਰਗੰਜ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰੀਆ, ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਪੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਸਨ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰਵਰਦੀਆ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹਦਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਪੀਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਸਨ ਉਹ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਸਨ,
और हुकूमत दे नाल हुकूमती एहलकारां दे नाल भी बिल्कुल नहीं सी मिलता। ते ये जेड़े मुल्तान दे जेड़े ज़िक्रिया पीर दे जेड़ा सिलसिला सी ये बहुत बादशाहां तरह रहिंदे सन ते बादशाह दे कंसल्टेंट भी सन। ते दूजी एक होर वड्डा फर्क ये सी कि ये जेड़े सोहरवर्दिया यानी मुल्तान ज़िक्रिया पीर वाले इन्हां विच जेड़ी जेड़ी अगवाई है वो टब्बर विच ही दित्ती जांदी सी, खानदानी हुंदी सी। प्यो मर गया तो ਉਹਦਾ पुत्र बन गया पीर। लेकिन जेड़े चिश्तिया सन उन्हां विच ये नहीं सी, वो बिल्कुल वो पूरे ग्रोह दी विचों जेड़ा बहुत ही टैलेंटेड आदमी होवे ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन औलिया ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਸੈयद ਜਲਾਲ ਬੁਖਾਰੀਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਪੀਰ ਸੀ। ਤੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਬਹਿਸ਼ਤਨੋਈ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਲਾਲ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸੀਗਾ। ਖਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ, शकरगंज, जिक्रिया, सैयद जलाल बुखारिया ते लाल शहबाज 5 पीर हो गए। तुर्रा खिजर रूमाल शकरगंज दिता। तुर जेड़ा खाजा खिजर सी उन्हें तुर्रा दिता। तुर्रा का मतलब पग जिते बनी जाती है वो दिता। ते रूमाल जेड़ा है वो बाबा फरीद ने दिता। अते मुंदरा लाल शहबाज नूरी ते लाल शहबाज जेड़ा कि नूर ना भरिया सी उन्हें मुंदरी दी। खंजर सैयद जलाल बुखारिया ने, सैयद जलाल बुखारिया ने उन्हें खंजर दिता। बुखारिये खंजर सैयद बुखारिये ने खूंडी जिक्रिये पीर ने हिक बूरी। ते जिक्रिया पीर जेड़ा सी उन्हें एक खूंडी दी कि जिहदे नाल तू मझां एक बूरी का मतलब ब्राउन कलर की जिहड़ी मझ हुंदी है। तैनू भीड़ पवे करी याद जट्टा, जे तैनू कोई भी कदी वड्डी मुसीबत आवे तो सानू याद करी। ना ही जाननी असां थी पलक दूरी, ते तू ये ना समझना कि असीं एक पल ही भी तेरे तो वखरे। पलक का मतलब पल, लम्हा, मोमेंट, एक मोमेंट च असीं आ जाने हैं। अच्छा, ये जेड़े तुसीं देखो कि जेड़े उन्होंने तोहफे मिले ने उन्हां दे विच जेड़ा रुमाल है, तुर्रा है ते मुंदरा है, ये ते सॉफ्ट चीज़ां ने जिहड़ियां मर्दां दे कोल होणियां चाहीदियां ने। ते खंजर जेड़ा है वो अपनी डिफेंस भी है, ते खूंडी जेड़ी है वो यानी जेड़ी वर्किंग कंडीशन है उन्होंने करन लई है। ये 5 तरह के मुख्तलिफ तोहफे ने। अच्छा, बारिशाह ने जदों अखीर दे उत्ते अपने सिंबल्स नूं एक्सप्लेन किया है ते ओहदे विच उन्होंने कहा कि 5 पीर ये 5 हवास तेरे, जबकि जेड़ा 5 पीरां दा जेड़ा सिंबल है वो तेरे 5 हवास ने, 5 सेंसेस ने तेरे। मतलब 5 सेंसेस जेड़े ने वो मिल के ते एक कंप्लीट इल्म दा जरिया बन गए। ठीक है जी, ये हुण तुसीं पढ़ो दोवें इन्हां नूं। तुसीं पहले शुरू करो पहले तो अमरजीत जी। हाँ जी, ये पहला जिहड़ा हैगा मान मत्तीए रूप गमा भरिए। गुमान भरिए। अच्छा, मान मत्तीए रूप गुमान भरिए, 8 किलिए रंग रंगीलिए नी, आशिक पौर फकीर ते नाग काले, बाज मंत्रों मूल न किलिए नी, ए जोबना ठग बाजार दाए, टूणे हारिए शैल शबिलिए नी,
तेरे पलंग दा रंग ना रूप घटिया, ना कर शोधिया नाल बखीलिए नी, वारिस शाह बिन कारदों ज़िबा करिए, बोल नाल जुबान रसीलिए नी। हाँ जी, अगला भी तुसी पढ़ो। सारा जी भी आ गए ने, सारा जी भी अपने नाल। अच्छा ठीक है, फिर तुसी आ पढ़ो दूजा। हाँ पढ़ो। कोल कोल कटी सैंडी वाट उतों, बेली दस हां किधरों आवना है, किस मान मती घरों कढियो तू, जिस वास्ते फेरियां पावना है, कौन छड़ आयो पिछे मेहर वाली, जिस दे वास्ते पछोतावना है, कौन जात ते वतन की साइयां दा अते जद दा कौन सदावना है। जात दा, अच्छा जी, जात दा जात मतलब खास। जियो। चलो पढ़ो। अगला भी। हाँ जी, ये एक ही है ना। अच्छा अच्छा। तेरे वार ने चोखने जानिया मैं, मंगू बाबले दा चार लियावना है, मंगू बाबले दा ते तू चाक मेरा, ए भी फंद लगे जे तू लावना है, वारिशाह चहीक ने नवी चुपे, सबे भुल जाई जेहड़ियां गावना है। चलो जी अगला अपना सारा जी तुसी पढ़ सकते हो ना। जी सर। पढ़ो। लाई होके मामले दस देंदा, मुंसिफ हो वड्डे भाभी फाई फेड़, फाई फाई फेड़ियां दे, हाँ वरी घत के कही दे पार लाए, सतों जी कढ़ देंदा खोज जेड़ियां दे, हाँ जी धाड़ा धाड़वी तू मोड़ लैंदा, लियाउंदा है। मोड़ लियाउंदा ਏ, ठंड पाउंदा विच बखेरियां दे, हाँ जी सबा रही रोनी नू साम लियावे, अखीं विच रखे वांग हेड़ियां दे, हाँ जी सइयां जवाना दा भला है चाक, रांझा जिथे नित पौंदे लख बेड़ियां दे। अगला जी तुसी पढ़ो जी अमरजीत जी। हाँ जी। ख्वाजा खिजर ते शकरगंज बोज घोड़ी, मुल्तान दा जकरिया पीर नूरी, होर सैयद जलाल बुखारिया सी, ਅਤੇ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੂਰੀ, ਤੁਰਾ ਖਿਜ਼ਰ ਰੁਮਾਲ ਸ਼ੱਕਰ ਗੰਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੂਰੀ, ਖੰਜਰ ਸੈयद ਜਲਾਲ ਬੁਖਾਰੀਏ ਨੇ, ਖੂੰਡੀ ਜ਼ਕਰੀਏ ਪੀਰ ਨੇ ਹਿੱਕ ਭੂਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਭੀੜ ਪਵੇ ਕਰੀ ਯਾਦ ਜੱਟਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਪਲਕ ਦੂਰੀ। चलो अगला कड्डो। हाँ जी जी ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਔਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜ ਹਵਾਸ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਹਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਜੋਵਨੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ
ਛੁਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ। ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਲੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਂਝੇ ਲਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੋ ਹੈ, ਕੈਦੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਉਹਨੂੰ ਚੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਉਥੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢੇ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੂਰੀ ਖੋਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝੀ ਤੇ ਉਹ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਦੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੋ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਥਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸੰਥਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਲੰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੈਦੋ ਨੇ। ਕੈਦੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੰਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੰਜੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਡੁੱਲ ਪਈ ਅੱਧੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਚੁਣ ਮੇਲ ਕੇ ਪਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਈ, ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੂਲ ਮੇਰਾ, ਚੂਰੀ ਪੱਲਿਓਂ ਖੋਲ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਈ, ਨਾ ਹੀ ਚੂਚਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ, ਨੱਢੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਈ, ਚਾਕ ਨਾਲ ਅਕਲੜੀ ਜਾਏ ਬੇਲੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਲੀਕ ਲਾਉਂਦਾ ਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੜੇ ਮਹਿਰ ਨੇ ਚਾਕ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੜੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਈ। ਜਿਹੜੀ ਚੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਧੀ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਖੋਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਟੁਕੜੇ ਉਹ ਚੂਰੀ ਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੂਲ ਮੇਰਾ। ਮੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਸ਼ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ। ਚੂਰੀ ਪੱਲਿਓਂ ਖੋਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਲੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਚੂਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤ ਜੇ। ਨਾ ਹੀ ਚੂਚਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ। ਚੂਚਕ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਦੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂਚਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੱਢੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚੂਚਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਕ ਨਾਲ ਅਕਲੜੀ ਜਾਏ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਇਹ ਚਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੌਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਵੇਲੇ 'ਚ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਲੀਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਬਸ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੜੇ ਮਹਿਰ ਨੇ ਚਾਕ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੜੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿਰ ਚੂਚਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਚਾਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਚਾਕਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਚਾਕ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਕਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਹੀਰ ਦੀ ਥੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਚੁਗਲੀ, ਮਹਿਰੀ ਮਲਕੀਏ
ਧਿਊ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮਾਸੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਲੱਜ ਮੋਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੂ ਕਬਾਬ ਹੈ ਨੀ, ਸ਼ਮਸਦੀਨ ਕਾਜ਼ੀ ਨਿਤ ਕਰੇ ਮਸਲੇ, ਸ਼ੋਖ ਧਿਊ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਵਾਬ ਹੈ ਨੀ, ਚਾਕ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜਾਣ ਧੀਆਂ, ਹੋਇਆ ਮਾਪਿਆਂ ਧਰੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨੀ, ਤੇਰੀ ਧਿਊ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਹੈ ਬੇਗਮਾਂ ਦਾ, ਵੇਖੋ ਚਾਕ ਜਿਉਂ ਫਿਰੇ ਨਵਾਬ ਹੈ ਨੀ, ਵਾਰਿਸ਼ਾਹ ਮੂੰਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਘੱਟਣ, ਦਿਉ ਮਲਕੀ ਦੀ ਪੁੱਜ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੀਰ ਦੀ ਥੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਚੁਗਲੀ, ਕਿ ਹੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਰੀ ਮਲਕੀਏ ਧਿਊ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਰੀ ਤੇ ਮਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਆ ਉਹ ਮੈਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਲਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਰੀਏ ਮਲਕੀਏ ਤੇਰੀ ਧਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਸੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਲੱਜ ਮੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਉ ਕਬਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਕਬਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਮਸਦੀਨ ਕਾਜ਼ੀ ਨਿਤ ਕਰੇ ਮਸਲੇ, ਸ਼ਮਸਦੀਨ ਕਾਜ਼ੀ ਸੁਣੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਖ ਧਿਊ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਖ ਧੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚਾਕ ਨਾਲ ਕੱਲੀਆਂ ਜਾਣ ਧੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਚਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲੀਆਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਹੋਇਆ ਮਾਪਿਆਂ ਤੁਰੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇਰੀ ਧਿਊ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਹੈ ਬੇਗਮਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਗਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਚਾਕ ਜਿਉਂ ਫਿਰੇ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਕ ਇੰਝ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਵਾਰਿਸ਼ਾਹ ਮੂੰਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਘੱਟਣ, ਤੇ ਵਾਰਿਸ਼ਾਹ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਉ ਮਲਕੀ ਦੀ ਪੁੱਜ ਖਰਾਬ, ਪੁੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪੁੱਜ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਵਣ ਨੂੰ ਚੂਚਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੂਚਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਝਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ ਹੀਰ ਦਾ ਚੂਚਕ, ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਭ ਹੈ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬਿਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚੂਚਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੂਚਕ ਆਖਿਆ ਜਾ ਮਨਾ ਉਸਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਤੀਕ ਤਾਂ ਮਹੀਂ ਚਰਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਡੋਲੀ ਪਾ ਟੋਰ ਦਈਏ, ਰੁੱਸ ਪਵੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਭਾ ਟਹਿਲ ਟਕੋਰ ਕੁਛ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾ ਲੇਗਾ ਉਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਟਹਿਲ ਟਕੋਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹਾਂ ਸਦਾ ਕੋਟੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਟੇ ਹਾਂ।
झटका फंद इत्थे हिक ला लीए, इत्थे ये भी एक झटका जिहा चक्कर आ इहनूं चला लीए ते अपना मੱਝਾਂ ਦੇ चला लीए ना जिन्ना चिर तक हीर दा विआह नहीं हुंदा। ठीक है जी। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹਾਂ ਸਦਾ ਖੋਟੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਿ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰਡ ਓਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਲੜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਨਰ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਆਨਰ ਸ਼ਾਨਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪੜੋ, ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ 6 ਨੰਬਰ ਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਡਲਾ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਡੁੱਲ ਪਈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਧੀ ਡੁੱਲ ਪਈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਚੁਣ ਮੇਲ ਕੇ ਪਰੇ ਚ ਲਿਆਵਦਾ ਈ, ਕਿਹਾ ਮੰਦੇ ਨੂੰ ਸੂ ਮੂਲ, ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੂਲ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੂਲ ਮੇਰਾ, ਚੋਰੀ ਪੱਲਿਓਂ ਖੋਲ ਵਿਖਾਵਦਾ ਈ, ਚੂਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੂਰੀ ਪੱਲਿਓਂ ਖੋਲ ਵਿਖਾਵਦਾ ਈ, ਨਾ ਹੀ ਚੂਚਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤ ਦਿੰਦਾ, ਨੱਢੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਈ, ਚਾਕ ਨਾਲ ਕੱਲੜੀ ਜਾਏ ਬੇਲੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਲੀਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਲੀਕ ਲਾਉਂਦਾ ਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੜੇ ਮੇਰ ਨੇ ਚਾਕ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੜੇ ਮਹਿਰ ਨੇ ਚਾਕ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੜੇ ਨੂੰ ਪੱਛੋ ਤਾਮਦਾ ਈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਹਿਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਾਈ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਾਂ ਹੀਰ ਦੀ ਬਹਿ ਲੋਕ ਕਰਨ ਚੁਗਲੀ, ਮਾਂ ਹੀਰ ਦੀ ਥੇ ਉਥੇ, ਅੱਛਾ, ਮਾਂ ਹੀਰ ਦੀ ਥੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਚੁਗਲੀ, ਮੋਰੀ ਮਲਕੀਏ ਧੀਵ, ਮੈਰੀ ਮਲਕੀਏ, ਅੱਛਾ, ਮੈਰੀ ਮਲਕੀਏ ਧੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਸੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਲੱਜ ਮੋਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵ ਕਬਾਬ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਨੀ, ਸ਼ਮਸ ਦੇਣ ਕਾਜ਼ੀ ਨਿਤ ਕਰੇ, ਮਸਲੇ ਸ਼ੇਖ ਧੀਊ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਅੱਛਾ, ਸ਼ੋਖ ਧੀਊ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਵਾਬ ਹੈ ਨੀ, ਚਾਕ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜਾਣ ਧੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਧੁਰੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨੀ, ਤੇਰੀ ਧੀਊ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਹੈ ਬੇਗਮਾਂ ਦਾ, ਵੇਖੋ ਚਾਕ ਜਿਉ ਫਿਰੇ ਨਵਾਬ ਹੈ ਨੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੂੰਹ ਉਂਗਲਾਂ ਲੋਕ ਕੱਟਣ, ਧੀਊ ਮੁਲਕੀ ਦੀ ਪੁੱਜ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਅਗਲਾ।
चले गए ने? सारा जी चले गए ने। तुसी पढ़ो फिर। मैं पढ़ देना जी। हाँ जी पढ़ दो। चूचक आखिया जा मना उसनू, ਵਿਆਹ ਤੀਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁਰਾ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਚਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਡੋਲੀ ਪਾ ਟੁਰ ਦਈਏ, ਟੋਰ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਡੋਲੀ ਪਾ ਟੋਰ ਦਈਏ, ਰਸ ਪਵੇ ਜਵਾਬ ਰੁਸ ਪਵੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦਈਏ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਭਾ ਟਹਿਲ ਟਕੋਰ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹਾਂ ਸਦਾ ਖੋਟੇ, ਜਟਕਾ ਫੰਦ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਹੱਕ ਲਾ ਲਈਏ। ਹੱਕ ਲਾ ਲਈਏ। अच्छा जी अगला कर लो। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੈਂਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे चलो। आगे अगला आ गया जी। अच्छा जी, भाइयां भाबियां चा। अच्छा हुण जिहड़ा वारिस शाह है वो ये भी एक वरदा जिहड़ा ढंग कि क्राइसिस दे वेले ਜਦੋਂ बहुत क्राइसिस ਹੁੰਦਾ है और ਵੱਡਾ क्राइसिस ਹੁੰਦਾ है ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਤ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਂਝਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜੰਝ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਉਹ ਫਕੀਰ ਤੇ ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਭਰਾ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੋੜ ਘੱਲੋ। ਤੇ ਹੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਚ? ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਹਿਮ ਐਟ ਆਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਚੂਚਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਏ ਫੀਲਿੰਗ ਫਾਰ ਰਾਂਝਾ irrespective whoever they are। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਭਾਈਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਂਝਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਇਹ ਸੀ। ਭਾਈਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਚਾਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਥੀ ਚਾਹ ਤਰਾਇਓ ਨੇ,
भुए खो के बाप दा लिया विरसा, मैनू अपने गलों चा लायो ने। मैनू मार के बोलियां भाबियां ने, कोई सच ना कौल निभायो ने। रल रन खसमा मैनू ठिठ कीता, मेरा अर्श दा किंगरा ढायो ने। हुण चिट्ठियां लिख के घलियां ने, राखा खेतड़ी नूं जदों चायो ने। ਭਾਈਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਚਾਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂ ਤੇ ਭਰਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਚਾਹ ਤਰਾਇਓ, ਤਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਰਾ ਕੱਢਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਭੂਏ ਖੋ ਕੇ ਬਾਪ ਦਾ ਲਿਆ ਵਿਰਸਾ, यानी जिहड़ी जमीन सी जरखेज वो खोली मेरे कोलों, ते बाप दा लिया विरसा। विरसा का मतलब है हैरीटेज, मेरी सारी हैरीटेज जिन्हां ने खो लई। मैनू अपने गलों चा लायो ने, ते मैनू अपने गलों लाता इन्हां ने। मैनू मार के बोलियां भाबियां ने, ते भाबियां ने मैनू ताने बहुत मारे। कोई सच ना कौल निभायो ने, ते किसी सच्ची गल दा वादा जिहड़ा सी ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਲ ਰਨ ਖਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਠ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਰਾਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਰਨ ਔਰਤ ਤੇ ਖਸਮ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ, ਮੈਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਠਿੱਠ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਗਰਾ ਢਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਗਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਗਰਾ ਢਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਅੱਛੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਲਾਮਤ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਮਿਲੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਘੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਖਾ ਖੇਤਰੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰਜ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਿਆਂ ਤਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੂਚਕ, ਹੀਰ ਦਾ ਪਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਾਕ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਆ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੂਚਕ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੂਚਕ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲਾ। ਠੀਕ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਚੂਚਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਾਂਝਿਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸਾਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਂਝੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੜਵਾਈਆਂ ਉਹ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜਮਾਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਕੁੜਮਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, engagement ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੁਲਦਿਆਂ ਗੋਲਿਆਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣ ਇਹ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਨਾਲ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਕ ਕੀਜੇ, ਦਿੱਤੀ ਮਸਲਤ ਸਭਨਾ ਭਾਈਆਂ ਉਹ। ਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰਾਂਝਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਮਸਲਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਲਿਆਂ ਸਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਕ ਕੀਜੇ ਧੁਰੋਂ ਇਹ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ, ਤੇ ਭਲਿਆਂ ਸਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਲਥ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕ ਕਰਨਾ। ਧੁਰੋਂ ਇਹ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕ ਕਰਦੇ। ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਭਖਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦ ਛਪਾਈਆਂ ਹੋ। ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਅੰਗਿਆਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਕਰ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਂਝੇ ਦਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਂਝਾ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਲੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਾਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਤਾ ਆਪਣੇ ਗੋਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੱਟ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੋਤ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅੰਗਿਆਰੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦ ਛਪਾਈਆਂ ਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ 12:30 ਵਜੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ।